students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Enhancement of Food Production, lecture number 4. In this lecture, we will discuss about the single cell protein and biofortification. So first we discuss about the single cell protein. Single cell protein, which is a protein source now available and which fulfill the food requirement of the human being. So by 2050, the world would need to produce 1,250 million tons of meat and dairy products per year to meet the global demand for animal derived protein at a current consumption level. जर आपण करंट कन्झम्पशन लेवलचा विचार केला तर देर इज ए नीड टू प्रोडक्शन ऑफ द मोर अँड मोर मीट and the dairy products to fulfill the protein requirement of the human being, because the consumption rate of the human being which is higher to fulfill their food requirement. And for that purpose, if you observe these food requirement which can be fulfilled by increasing the meat and dairy products production per year. So if you observe these food production, if you increase the food production, because the nowadays vegetarian peoples, they are also shift to the meat diet and they consume the meat to fulfill their protein requirement, and so this demand of the meat which can be increased. And for the production of 1 kilo meat, there is a requirement of the 3 to 10 kg grains for these animals. म्हणजे जे काही मीट प्रोड्युसिंग ॲनिमल्स आहेत त्यांच्यासाठी आपल्याला 3 to 10 kg एवढे ग्रेन्स, त्याचबरोबर काय असणार आहे लीफी लीव जे असतील किंवा त्यांचा जो काही फॉडर आहे तो फॉडर आपल्याला दिला पाहिजे. त्याच्याशिवाय आपल्याला 1 kg एवढं मीट अवेलेबल होणार नाही. आणि त्याच्यासाठी मग काय केलं पाहिजे? For that purpose, there is a need to increase the production, because if you did not fulfill the food requirement of the each and every human being, then there are number of problems which arises to their health. That is there are development or the number of diseases which are developed in the human being. That is, there is a deficiency of the protein, then there is also deficiency of the vitamin deficiency. There will be number of problems that arises which are related with the health. That is the protein deficiency problem, vitamin deficiency problem, micronutrient deficiency problem. And to solve these problems, there is a need to increase the production of the plant and the meat, as well as dairy product जे असणार आहेत ते पण आपल्याला काय केलं पाहिजे? इन्क्रीज केलं पाहिजे. And for that purpose, number of new techniques which are introduced. असे number of new techniques introduce केले गेले. And in this technique, the new hybrid varieties which are produced, as well as also the introduction of the improved varieties which produce the good quality and the high yielding varieties which are introduced in the agriculture, as well as application of different chemicals like the number of pesticide, insecticide, then fungicide, bactericide, these chemicals, agrochemicals which are applied to increase the production, as well as different biofertilizers which are applied in the agriculture to increase the production and to fulfill the food requirement of the each and every person. प्रत्येक पर्सनची जी काही फूड रिक्वायरमेंट आहे, प्रोटीन रिक्वायरमेंट आहे, ते फुलफिल करण्यासाठी जसं पॉप्युलेशन वाढत आहे त्या पॉप्युलेशनचं फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल करण्यासाठी प्रोडक्शन वाढवलं पाहिजे. And there are number of ways which are used throughout the world to fulfill these food requirement. And one of the alternative source which can be introduced, and this is nothing but the single cell protein.
And this single cell protein, the importance of the single cell protein was realized during the World War First. वर्ल्ड वॉर फर्स्टच्या वेळी ऍक्च्युली या सिंगल सेल प्रोटीनचं जे काही असणारे इम्पॉर्टन्स हे ह्युमन बिंगला म्हणजे थ्रू आउट द वर्ल्ड त्याचं इम्पॉर्टन्स आपल्याला माहित झालं. दॅट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ द सिंगल सेल प्रोटीन वॉज रिअलाइज ड्युरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. Then the next, if you observe this single cell protein, which is a alternative source of the protein, and this source of protein we can produce in a very small space and in a very small, that is in a less duration of time, we can produce the number of or the large quantity of the protein which can be produced. And for the production of this single cell protein, the substrate which is used, and this substrate which is nothing but the waste component. जे काही इंडस्ट्रियल वेस्ट असतील, इंडस्ट्रियल जे काही आपण इफ्लुएंट बघणार आहोत, त्याचबरोबर वेस्ट वॉटर असेल, त्याचबरोबर ॲनिमल वेस्ट, ह्युमन वेस्ट असेल, all these which can be used as a substrate, and on this substrate this single cell protein which can be grown, and we get the large quantity of the protein within a short duration of time. So first here we discuss that is single cell protein refers to a crude or a refined edible protein extracted from the pure microbial culture. हे जे काही सिंगल प्रोटीन असणार आहे, दिस कॅन बी एक्सट्रॅक्टेड फ्रॉम द प्युअर मायक्रोबियल कल्चर. जे काही वेगवेगळे आपण सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन साठी मायक्रो वापरणार आहोत, त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या प्युअर कल्चर मधून आपण हे सिंगल सेल प्रोटीन काय करणार आहोत, एक्सट्रॅक्टेड करणार. as well as this single cell protein which is available from the dead or the dried cell mass, सेल बायोमास, ड्राइड सेल बायोमासच्या फॉर्म मध्ये, डेड अँड ड्राइड सेल बायोमासच्या फॉर्म मध्ये सिंगल सेल प्रोटीन आपल्याला अवेलेबल होणार. as well as this single cell protein which is available in the form of tablet and powder form मध्ये ते मार्केट मध्ये अवेलेबल आहे, and which can fulfill our food requirement or protein requirement. Then the microbes can be grown using inexpensive substrate like the agriculture waste which that is the like wood shavings असतील, त्यानंतर sawdust असेल, then corn cobs आहेत, then paraffin आहे, then also alkanes आहेत, sugarcane molasses आहे, human and animal waste आहे, as well as potato processing waste water असेल, पोटॅटो फॅक्टरी जे असणार आहे त्याच्यामधलं वेस्ट वॉटर असेल, डिफरंट इंडस्ट्रीज असतील, शुगरकेन मोलॅसिस आहे, हे जे काही डिफरंट इंडस्ट्रीज मधलं मोलॅसिस असेल, वेस्ट वॉटर असेल, त्याचबरोबर ॲनिमल as well as the also human waste असेल, then the also sawdust आहे, corn cobs आहेत, agriculture waste आहे, these are used as a substrate. आणि याचा उपयोग करूनच आपण काय करणार आहोत, by using this waste component we can grow these microorganism and increase the production of protein content. Then the next microorganism used for the production of single cell protein, which are nothing but these are the fungi, yeast, algae and bacteria. Then the algae, fungi, then the yeast and bacteria which having the ability to produce the large quantity of the protein. भरपूर प्रमाणात प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, विटॅमिन्स प्रोड्यूस करण्याची कॅपॅसिटी ही मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये आहेत. अँड दीज मायक्रो ऑर्गॅनिझम विच आर नथिंग बट द algae, fungi, bacteria and yeast. These are mostly applicable for the production of the single cell protein. Then the fungi मध्ये जर आपण बघितलं, Aspergillus niger which is used for the production of single cell protein. Then Trichoderma viride which is also useful for the production of single cell protein. Then yeast मध्ये आपण yeast म्हणजे काय असणार आहे, Saccharomyces cerevisiae, as well as the Candida utilis which is also useful for the production of single cell protein.
देन अल्गी मध्ये आपण बघितलं स्पायरुलिना स्पेसीज आहे. The spirulina species which is mostly grown or their production or their multiplication which is takes place very fastly on the wastewater of the potato processing unit or the industry जे असणार आहे त्याच्यामधलं जे काही वेस्ट वॉटर आहे त्याच्यावरती स्पायरुलिनाची ग्रोथ ही फास्टली होते. सो दिस वेस्ट वॉटर विच इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस स्पायरुलिना. देन क्लोरेला अल्गी असेल. This chlorella algae which is also chlorella that is pyrenoidosa. Pyrenoidosa जी algae असणार आहे chlorella and this chlorella pyrenoidosa this algae which is also useful for the production of the single cell protein. Then the next आपण बघणार आहोत बॅक्टेरिया. बॅक्टेरियामध्ये दोन बॅक्टेरिया स्पेसीज असणार आहेत which are mostly used for the production of single cell protein and these two are the Bacillus megastrium and the Methalotropus. This bacteria which is mostly applicable for the production of single cell protein. This Methalotropus bacteria, that is 250 gram of Methalotropus bacteria produce 25 tons of protein. आपण जर बघितलं तर 250 kg cow produces 200 gram proteins per day. 250 किलोची काऊ ही काय करणार आहे एका दिवसामध्ये 200 ग्रॅम प्रोटीन प्रोड्यूस करते. पण तेच जर आपण काय केलेलं आहे हा बॅक्टेरिया घेतला दॅट इज द Methalotropus. दिस बॅक्टेरियाज 250 ग्रॅम बॅक्टेरिया प्रोड्यूस 25 tons protein. So in this way, by considering this example, here we realize that how fastly these microbes produce a large quantity of the protein, and so this technique which is this alternative source of the protein production which is beneficial and which is applicable to fulfill the each and every person's protein requirement. Then the next आपण जर बघितलं सिंगल सेल प्रोटीन यूज ॲज ए फूड फॉर द ह्युमन बीइंग. मोस्टली आपण बघणार आहोत हे जे काही आपण सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस करणार आहे विच इज मोस्टली यूज ॲज ए फूड फॉर द ह्युमन बीइंग as well as it is also used or it is feed for the animals like the chickens and the cows. जे chickens and cows असणार आहेत या ॲनिमल्सला सुद्धा काही फीडिंग पर्पज साठी हे सिंगल सेल प्रोटीन विच इज यूज टू फुलफिल देअर द प्रोटीन रिक्वायरमेंट. आणि एकदा काय ॲनिमलची चिकनची आपण काय केलेली आहे तर त्याचं जे काही फिडिंग पर्पज साठी तर वापरलं असेल तर तेवढ्या प्रमाणात आपल्याला काय मिळणार आहे वी कॅन गेट द मोर अमाउंट ऑफ द मीट ॲज वेल ॲज द प्रोटीनियस मीट वी कॅन गेट. So in this way this single cell protein, this technique which is applicable or introduced or it is an alternative source of the protein which is available throughout the world or which is used throughout the world to increase the production of protein. Then what are the advantages of this single cell protein? The single cell protein चे advantages काय आहेत? High rate of multiplication, large quantity of biomass. म्हणजेच काय असणार आहे high rate of multiplication. Within 24 hours the thousands of millions of cells आपण काय करणार आहोत प्रोड्यूस करणार आहे. कारण जे काही कल्चर मीडियम आहे त्या कल्चर मीडियम मध्ये ऑलरेडी वी नो दॅट microbes growth can be takes place very fastly, their multiplication takes place very fastly, and due to which a large quantity of biomass is available due to high rate of multiplication. म्हणजे जर आपण बघितलं प्लांट असतील ॲनिमल असेल यांची ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट होणार आहे ती स्लोली ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट होणार आहे आणि जोपर्यंत ते मॅच्युअर होणार नाही तोपर्यंत त्याच्यामधून आपल्याला प्रोटीन सोर्स अवेलेबल होणार नाही.
पण मायक्रो ऑर्गॅनिझम जर आपण वापरले अल्टरनेटिव्ह सोर्स म्हणून, या प्लांट आणि ॲनिमल्सला अल्टरनेटिव्ह सोर्स म्हणून जर आपण सिंगल सेल प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम वापरले तर मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा मल्टिप्लिकेशनचा रेट फास्ट आहे. सो विदिन ए शॉर्ट ड्युरेशन ऑफ टाइम वी कॅन गेट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द बायोमास. आपल्याला भरपूर प्रमाणात बायोमास अवेलेबल होईल. Then the microbes can be easily or genetically modified to change their amino acid sequence. म्हणजे सपोज आपल्याला काय करायचं असेल, जे मायक्रोब्स आहेत त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये प्रोटीन कंटेंट तर प्रोड्यूस होणारच आहे, पण त्याचबरोबर आपल्याला काय करायचं आहे, अजून काही मायक्रोन्यूट्रिएंट्स त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस करायचे, त्याचं प्रोडक्शन करायचंय किंवा व्हिटॅमिन प्रोडक्शन करायचंय. अशा वेळी आपण काय करणार आहोत, these microbes which can be genetically modified, ते मायक्रोब्स आपण जेनेटिकली मॉडिफाईड करणार, त्याच्यामधल्या अमायनो ऍसिडचा सिक्वेन्स चेंज करणार आहे की ज्यामुळे काय असणार आहे, आपल्याला जशा पद्धतीचे प्रोटीन्स आपल्याला प्रोड्यूस करायचे आहेत किंवा त्या प्रोटीन्स बरोबर त्याच्यामधून आपल्याला अजून काय करायचं आहे, this single cell protein which is also a supplementary of the vitamins, then vitamin B complex, हे जे काही सप्लिमेंट्स आपल्याला त्याच्यापासून प्रोड्यूस करायचे आहेत, तर हे प्रोडक्शन करण्यासाठी आपण त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा जीनोम आपण मॉडिफाय करणार आहे. रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. जो काही डिझायरेबल जीन आहे तो आपण इझिली याच्यामध्ये वेक्टरच्या सहाय्याने इंट्रोड्यूस करू शकतो आणि हे जे काही मॉडिफिकेशन आहे ते मॉडिफिकेशन आपल्याला ऍज कम्पेअर टू प्लांट अँड ॲनिमल मायक्रोब्स मध्ये, मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये इझिली हे मॉडिफिकेशन करता येईल. सो मायक्रोब्स कॅन बी इझिली जेनेटिकली मॉडिफाईड अँड चेंज देअर अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स. देन हाय प्रोटीन कंटेंट. आपण जर बघितलं याच्यामध्ये प्रोटीन कंटेंट हाय आहे, नियरली 43 to 85% प्रोटीन कंटेंट असेल. Then the waste material used as a substrate, आपण मगाशी बघितलेलंच आहे की आपण याच्यासाठी सबस्ट्रेट म्हणजे हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे असणार आहे, दिस मायक्रो ऑर्गॅनिझम which can be grow on the substrate and this substrate which is nothing but the waste material. So waste material of the different industries, animal as well as human being waste as well as the agriculture waste which are used as a substrate, and on this substrate we can grow these microorganism. So in this way environmentally it is a beneficial one to reduce the pollutant. जे काही pollutant आहे ते reduce करण्यासाठी हा जो सिंगल सेल प्रोडक्शनचा जो प्लांट आहे which is a very important one and which is environmentally very important one, beneficial आहे हा because it reduce the pollutant. Then the next आपण बघितला single cell protein which is a good source of the protein, vitamins, amino acids, minerals and the crude fibers. हे सिंगल सेल प्रोटीन जे असणार आहे these are the good source of the protein, vitamins, amino acid, minerals and crude fibers जे काय असणार आहे these single cell proteins which are the source असणार आहेत. And so these single cell proteins nowadays available in the powder form or the tablet form and mostly आपण बघतो जे काही स्पेस ट्रॅव्हलर्स आहेत they use the single cell protein as a protein source or in the form of the food which is available to these space travelers in the form of a single cell protein. Then the next आपण बघणार आहोत biofortification. If you consider throughout the world 850 million people have to face the problem to fulfill their food requirement every day. आपण जर बघितलं आपल्या पूर्ण जगामध्ये 850 मिलियन पीपल्स असे आहेत की ज्यांना प्रत्येक दिवसाचं जे न्यूट्रिशनल किंवा फूड रिक्वायरमेंट सुद्धा त्यांची काय होत नाहीये, their nutritional requirement which is not fulfilled. And to solve this problem, the number of new techniques which are available or introduced by the agriculture ने वेगवेगळे नवीन टेक्निक्स काय केलेले आहेत, that is use केले, introduce केले. But what is the meaning of biofortification? Already we know the fortification. Fortification means the food which is available
which can be processed by addition of excess amount of the nutrients whenever we prepare this food. म्हणजे सपोज एखादा आपण फूड डिश प्रिपेअर करायला लागलोय तर ती फूड डिश प्रिपेअर करताना आपण काय करणार आहोत, त्याची न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू इन्क्रीज करण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ नट्स असतील, आल्मंड आहेत, कॅशूनट आहेत किंवा अदर जे काही न्यूट्रिशनल जे असणार आहेत न्यूट्रिएंट्स आपण त्याच्यामध्ये ऍड करणार आहोत की ज्यामुळे त्या फूडची काय होईल, त्या फूड डिशची न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू इन्क्रीज होऊ शकते. Whenever there is a processing of the food, at that time externally there is a addition of the different nutrients to increase its nutritional value. But this fortification which is not easily carried out by the poor people, because if you observe the poor people, they do not get the sufficient food material every day. अगदी त्यांना दिवसाचं अन्न सुद्धा काय मिळणार नाहीये, सफिशियंट अमाउंट मध्ये मिळणार नाही. देन हाऊ दे कॅन फुलफिल देअर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, बिकॉज देर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ द डिफरंट, दॅट इज द ड्राय फ्रुट्स, अदर फ्रुट्स जे असणार आहेत, ॲज वेल ॲज द अदर प्रोटीन सोर्स असतील, मीठ असेल. दिस एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विच इज और न्यूट्रिशनल फूड विच इज नॉट अवेलेबल to the poor people, and due to this problem there are number of health problems which are arises throughout the world, and these are nothing but the different diseases and disorders which are developed, and these are nothing but the protein deficiency असेल, vitamin deficiency असेल, mineral deficiency असेल, and due to deficiency of these protein, vitamin, minerals, then there is a development of number of disease. Also there is a huge problem of malnutrition, and due to the vitamin deficiency also different disorders which are developed in the children as well as in the adults. And to solve this problem, one of the new technique which is introduced, which is nothing but the biofortification. It is a method in which the crops are produced for having higher level of vitamins, minerals and fats. अशा पद्धतीचे क्रॉप्स आपण प्रोड्यूस करणार आहोत की त्या क्रॉप्स मध्येच काय असणार आहे, हायर लेवल ऑफ विटॅमिन्स, मिनरल्स अँड फॅट्स प्रेझेंट असतील. And if this crop is available to each and every person, then their nutritional requirement which can be fulfilled. म्हणजेच जे काही क्रॉप आपण कल्टिवेट करणार आहे ते क्रॉपचं प्रोडक्शन घेतानाच आपण अशा पद्धतीच्या व्हरायटी डेव्हलप करणार आहोत की त्या क्रॉप पासून जे प्रोडक्शन मिळेल, जे काही फूड आपल्याला मिळणार आहे त्या फूड मध्ये विटॅमिन असेल, मिनरल्स असेल, फॅट्स असेल की ज्यामुळे त्या फूडचं प्रोसेसिंग करताना, कुकिंग करताना त्याच्यामध्ये एक्सटर्नली कोणत्याही प्रकारचे न्यूट्रिएंट्स ऍड करण्याची गरज नाही. आणि त्यामुळे अगदी गरीबातल्या गरीब माणसाला सुद्धा काय होणार आहे, त्याची न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ही काय होईल, फुलफिल होईल. अँड वी कॅन सॉल्व द प्रॉब्लेम्स ऑफ द डिफरंट हेल्थ प्रॉब्लेम्स, अँड वी कॅन सॉल्व द डिफरंट डिसऑर्डर्स विच आर डेव्हलप इन द पीपल्स मध्ये जे वेगवेगळ्या प्रकारचे डिफिशियन्सी प्रॉब्लेम्स डेव्हलप झालेले आहेत ते आपण सॉल्व करू शकू बाय युजिंग दिस मेथड. दॅट इज, इट इज द मेथड इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस for having the higher level of vitamins, minerals and the fats. Then means better nutritive value असलेले क्रॉप्स आपण काय करणार आहोत, प्रोड्यूस करणार. The production of the better nutritive value crops. Then the next, what are the objective of this biofortification? To increase the protein content and quality. याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? To increase the protein content and quality. Then increase the oil content and quality, then to increase the vitamin content and to increase the micronutrient content and quality. म्हणजे जे काही प्रोटीन, विटॅमिन, ऑइल अँड मायक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट्स अँड क्वालिटी विच कॅन बी इम्प्रूव्ह बाय दिस बायोफोर्टिफिकेशन. जे काही बायोफोर्टिफिकेशन आहे त्यांना आपण काय करणार आहोत, protein, vitamin, nutrient, that is the micronutrients and oil content quality can be
the improve and increase. And this biofortification technique, which can be applied by using the selective breeding as well as by using the genetically modified crops. या दोन टेक्निकने आपण काय करू शकतो, तर न्यू क्रॉप्स आपण प्रोड्यूस करू शकतो विच आर बेटर न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू, की ज्याच्यामध्ये काय असणार आहे, दीज क्रॉप्स हॅव बेटर न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू, त्याच्यामध्ये बेटर न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू असेल अशी क्रॉप आपण प्रोड्यूस करणार आहे. पण ते कसे प्रोड्यूस करता येतील, दीज आर प्रोड्यूस बाय सिलेक्टिव्ह ब्रीडिंग टेक्निक. तर ब्रीडिंग टेक्निक आपल्याला माहिती आहे, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक आहे. दोन व्हरायटी आपण घेणार आहोत, त्या दोन व्हरायटी मध्ये क्रॉस घडवून आणणार, हायब्रिडायझेशन घडवून आणणार. फर्स्टली आपण त्याची प्युरिटी चेक करणार आहोत, त्याच्यामध्ये हायब्रिडायझेशन घडवून आणणार. एकदा का नवीन व्हरायटी डेव्हलप झाली की परत त्याचा आपण काय करणार आहोत, फील्ड कंडिशनला टेस्टिंग करणार आहोत. तीन जनरेशन पर्यंत वेगवेगळ्या क्लायमॅटिक कंडिशनला आपण ते ग्रो करणार आहोत. अँड देन वी इंट्रोड्यूस दिस न्यू व्हरायटी ऑफ द क्रॉप. सो बाय दिस सिलेक्टिव्ह ब्रीडिंग, आता हे सिलेक्टिव्ह ब्रीडिंग फॉर द बायोफर्टिफिकेशन मध्ये काय केलं जातं, सिलेक्शन ऑफ द variety, this variety having the high nutritional value. हाय न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू असलेली सपोज ए व्हरायटी असणार आहे, वी कॅन सिलेक्ट ए व्हरायटी विच हॅव्हिंग द हाय न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू. याच्यामध्ये काय असेल, हाय न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू असेल. अँड बी व्हरायटी विच इज द हाय इल्डिंग व्हरायटी. ही व्हरायटी कशी आहे, हाय इल्डिंग व्हरायटी असेल, ही हाय न्यूट्रिशनल व्हरायटी आहे. आणि दुसरी जी असणार आहे ती कशी आहे, हाय इल्डिंग व्हरायटी आहे. देर इज अ क्रॉस बिटवीन दीज टू व्हरायटी. या दोन व्हरायटी मध्ये आपण क्रॉस घडवून आणणार आहे. आणि जे F1 जनरेशन मध्ये आपल्याला जे क्रॉप मिळेल, दिस F1 क्रॉप विच हॅव्हिंग द बोथ डिझायरेबल कॅरेक्टर्स, म्हणजे त्याचं प्रोडक्शन पण भरपूर असेल, त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, द न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू विच इज अ गुड वन, मीन्स इट हॅव्हिंग द हाय विटॅमिन, मिनरल फॅट, प्रोटीन कंटेंट हे त्याच्यामध्ये जास्त असेल. म्हणजे आता फक्त एकच व्हरायटी डेव्हलप करायची का आपल्याला, वेगवेगळ्या क्रॉपच्या अशा नंबर ऑफ व्हरायटी आपण डेव्हलप करणार आहोत. अँड दीज व्हरायटीज विच कॅन बी इंट्रोड्यूस टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्युमन बीइंग. देन ऑल्सो अनदर टेक्निक, दुसरं टेक्निक आपण कोणतं वापरू शकतो, बाय दिस टेक्निक वी ऑल्सो प्रोड्यूस द न्यू व्हरायटी. अँड दिस इज नथिंग बट द जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स, दॅट इज जेनेटिक इंजिनिअरिंग किंवा रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी आपण काय करणार आहोत, वी कॅन इंट्रोड्यूस द डिझायरेबल जीन. डिझायरेबल जीन आपण काय करणार आहे, सपोज ही काय असेल, एक प्लांट सेल आहे, त्या प्लांट सेलच्या डीएनए मध्ये आपण हा जो न्यूक्लियसच्या आतमध्ये डीएनए आहे, त्या डीएनए मध्ये आपण काय करणार आहोत, वी कॅन इंट्रोड्यूस द डिझायरेबल जीन. डिझायरेबल जीन आपण इंट्रोड्यूस करणार. सपोज आता हे जे काही प्लांटची सेल आपण घेतले की त्या प्लांट मध्ये काय असणार आहे, दिस प्लांट हॅव्हिंग द ॲबिलिटी टू प्रोड्यूस द न्यूट्रिशनली गुड फूड, किंवा त्याच्यापासून जे काही ग्रेन्स आपल्याला मिळणार आहे, these grains having the better nutritive value. पण त्याचं प्रोडक्शन कमी आहे. मग दुसऱ्या व्हरायटी मधला आपण काय करणार आहोत, जीन त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस करणार, दिस जीन विच हॅव्हिंग दिस जीन विच इज स्पेसिफिक टू इन्क्रीज द प्रोडक्शन. किंवा हाय इल्डिंग व्हरायटी आहे, त्या हाय इल्डिंग व्हरायटी मधल्या सेल मध्ये आपण हाय प्रोटीन प्रोड्युसिंग कॅपॅसिटी असलेला किंवा स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करणारा जीन आपण इंट्रोड्यूस करणार. अँड देन देअर जीनोम विच कॅन बी मॉडिफाईड, म्हणजे रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीने आपण त्याचा जेनेटिक मेकअप चेंज केला. अँड देन दिस सेल इज इंट्रोड्यूस और इनॉक्युलेटेड ऑन ए टिश्यू कल्चर मधल्या स्लांट वरती आपण काय केलं, ही सेल काय केली आपण यावरती इनॉक्युलेट केली आणि स्पेसिफिक एन्व्हायरमेंटल कंडिशनला लॅबोरेटरी मध्ये त्याच्यापासून आपण कॅलस फॉर्म केलं, कॅलस पासून परत प्लांटलेट डेव्हलप केले. इन दिस वे ऑल्सो वी कॅन प्रोड्यूस द न्यू प्लांट व्हरायटी बाय द प्रोडक्शन, म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप आपण डेव्हलप करू शकतो बाय द जेनेटिक इंजिनिअरिंग ऑर द रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं, दॅट इज द गोल्डन राईस व्हरायटी. जी गोल्डन राईस व्हरायटी आहे दॅट इज व्हिटॅमिन ए डिफिशियन्सीचा जो काही प्रॉब्लेम असणार आहे, माल न्यूट्रिशनचा, तो सॉल्व्ह करण्यासाठी गोल्डन राईस व्हरायटी डेव्हलप केली गेली बाय रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी.
And selective breeding आपण number of variety develop करू शकतो. And there are different examples of the biofortification. These are nothing but the first one, fortified maize. The fortified maize variety, in this fortified maize variety having the twice amount of amino acid, lysine and ट्राइप्टोफॅन. ट्राइप्टोफॅन अँड लायसिन हे दोन अमायनो ऍसिडची लेवल आपण काय केलेली आहे, देअर अमाउंट विच कॅन बी डबल. हे अमायनो ऍसिडचं काय असणार आहे, प्रोडक्शन हे याच्यामध्ये डबल होईल. अँड दिस इज नथिंग बट द फॉर्टिफाईड मेज व्हरायटी. देन द व्हीट मधले ॲटलास 66, दिस व्हरायटी, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. याच्यावरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो. ॲटलास 66 variety of the wheat which is a high protein content variety. High protein content variety which is produced by the biofortification is nothing but the Atlas 66. Then iron fortified rice. Iron fortified rice variety have 5 times more iron than the other variety of rice. ही जी काही नवीन व्हरायटी डेव्हलप केली गेलेली आहे, आयर्न फॉर्टिफाईड राईस व्हरायटी विच हॅव्हिंग द 5 टाइम्स मोर आयर्न, 5 पटीने त्याच्यामध्ये बाकीच्या व्हरायटी पेक्षा आयर्न कंटेंट काय असणार आहे, जास्त आहे. अँड ड्यू टू विच वी कॅन सॉल्व द प्रॉब्लेम ऑफ आयर्न डिफिशियन्सीचा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व करू शकतो. देन विटॅमिन ए रिच, द कॅरोट, स्पिनॅच अँड pumpkin which can be produced by these बायोफॉर्टिफिकेशन टेक्निक. आपण काय करणार आहोत, विटॅमिन ए रिच आपण कॅरोट, स्पिनॅच प्रोड्यूस केलेले आहेत. त्याचबरोबर विटॅमिन सी इन रिच बिटर गाउट, बथुआ, मस्टर्ड अँड टोमॅटो, दीज आर प्रोड्यूस बाय दिस टेक्निक. सिलेक्टिव्ह ब्रीडिंग टेक्निकनी आपण हे काय केलेले आहेत, डिफरंट व्हेजिटेबल्स पण आपण प्रोड्यूस केले आहेत. दिस व्हेजिटेबल्स विच आर रिच इन विटॅमिन सी. बथुआ मीन्स काय असणार आहे, चाकवत त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो. मस्टर्ड जे असेल विच इज नथिंग बट द मोहरी. त्यानंतर नेक्स्ट असणार आहे आयर्न अँड कॅल्शियम इन रिच स्पिनॅच विच कॅन बी ऑल्सो प्रोड्यूस टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द आयर्न अँड कॅल्शियम. देन प्रोटीन इन रिच द बीन्स अँड गार्डन पीस व्हरायटीज विच आर ऑल्सो प्रोड्यूस. बीन्स आणि गार्डन पीच्या डिफरंट नवीन व्हरायटी डेव्हलप केल्या गेल्या की त्या व्हरायटी कशा असणार आहेत, दीज आर इनरिच इन द प्रोटीन. प्रोटीन इन रिच व्हरायटी असणार आहे. देन ऑल दीज व्हरायटीज विच आर प्रोड्यूस और डेव्हलप बाय द इंडियन ऍग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट न्यू दिल्ली. यांनी या सगळ्या व्हरायटी डेव्हलप केलेल्या आहेत फॉर द fulfillment of the nutritional requirement of the each and every person. So this is all about the biofortification. या biofortificationचे हे जे काही सगळे एक्झाम्पल्स आहेत, या एक्झाम्पल वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो. as well as this biofortification which is mostly advanced technology which is useful for the or to solve the problem of hidden hunger. hidden hunger जो आहे तो प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी सुद्धा बायोफॉर्टिफिकेशन, this new technique which is or new method which is introduced. या न्यू मेथडनी काय करणार आहोत आपण, तर असे क्रॉप प्रोड्यूस करणार की जे काय असतील दीज क्रॉप्स हॅव बेटर न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू. म्हणजे त्याला फर्दर प्रोसेसिंग करण्याची, फर्दर ऍडिशनल न्यूट्रिएंट्स ऍड करण्याची गरज नाही. त्याचबरोबर सिंगल सेल प्रोटीन मधले पण जे मायक्रोब्स असणार आहेत त्या मायक्रोबचे एक्झाम्पल्स पण आपल्याला लक्षात ठेवले पाहिजेत. याच्यावरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो. नीट साठी पण हे इम्पॉर्टंट आहे आणि थेरी साठी पण हे दोन्ही पॉइंट्स इम्पॉर्टंट आहे. मोस्टली बायोफॉर्टिफिकेशन वरती आपल्याला शॉर्ट नोट विचारले जाऊ शकते, एक्झाम्पल्स विचारले जाऊ शकतात. देन ऍडव्हान्टेजेस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन हे पण आपल्याला लक्षात ठेवले पाहिजे. सिंगल सेल प्रोटीन वरती आपल्याला किंवा हे जे काही दोन्ही पॉइंट्स आहेत त्याच्यावरती सेंटेन्स दिले जातात आपल्याला. अँड चूज द करेक्ट सेंटेन्स ऑफ द फॉलोइंग. जे काही खाली दिलेले सेंटेन्स आहेत, रीड द फॉलोइंग सेंटेन्स अँड चूज द करेक्ट किंवा चूज द इनकरेक्ट सेंटेन्स, अशा टाईपचा क्वेश्चन पण आपल्याला विचारला जाऊ शकतो नीटला किंवा सीईटीला. So this is all about the single cell protein and biofortification. Thank you very much.